नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 पाठ 4 जनार्दनस्य पश्चिम संदेशः। जनार्दनस्य एटले के श्रीकृष्णनो पश्चिम संदेश एटले के छेल्लो संदेश। हवे पश्चिम संदेश केम कीधुं छे तो जो उत्तर दक्षिण पूर्व अने पश्चिम एटले छेल्लुं नाम थयुं एटले एवो एक रूप आपवामां आव्युं छे के छेल्लो संदेश अथवा अंतिम संदेश। आ पाठमां घटोत्कच धृतराष्ट्રની સભામાં શ્રીકૃષ્ણનો સંદેશ લઈને આવે છે અને એ કેવા પરાક્રમ કરે છે એનું મહાકવિ ભાસે નાટ્ય રચના રૂપે આ ભાસ નાટ્ય ચક્રમાં લખેલું છે। એનું ઘટોત્કચ એક મુખ્ય કાવ્ય છે, રૂપક છે, બરાબર। આ રૂપકનો એક નાટ્યાંશ જ છે જે આપણી સામે છે, बराबर। धृतराष्ट्र 100 अनार्य एटले के दुर्योधन सहितना पिता छे अने घटोत्कच ए भीमनो पुत्र छे, बराबर। राक्षसी रूपमां हतो ने घटोत्कच। वधु समय न लेता आपणे सीधा पाठना अनुवाद तरफ जईए। हूँ शब्दशः अनुवाद करीश जेथी तमने तेनो अनुवाद कंठस्थ करवुं खूब ज सरळ थई पड़शे। थोड़ुं अघरुं छे पण जो आपणे एक सरखुं ध्यान आपीए ने तो आनुं अनुवाद आपणने कंठस्थ थता वार लागशे नहीं। थोड़ुं ध्यान आपवानी जरूर छे। तो जो शरूआत एवी थाय छे कि घटोत्कच, पहेलो संवाद घटोत्कचथी शरू थाय छे। प्रविश्य प्रवेशीने, प्रवेश करीने राज्यसभामां, बराबर। तमे मनथी विचारो कि राज्यसभामां प्रवेश करी चूक्यो छे एटले तमने एनो अनुवाद समजाई जशे। अये अयम, अरे आ, अत्र भवान, अरे पूज्य धृतराष्ट्र छे। शतस्य अनार्यः, 100 अनार्य पुत्रना उत्पादयिता जनक। जो पहलाथी आवतानी साथे ज व्यंग्य चालू करी दीधा घटोत्कचे, बराबर। दूत तरीके आव्यो छे। 100 अनार्य पुत्रोना जनक। उपसुत्य एटले पासे जईने, पितामह अभिवादये घटोत्क अटकी जाए छे, बराबर। आटલું बोलीने अभिवादन करूँ छूँ घटोत्क एम बोलीने। इत्योर्धोक्ते एटले के एम अर्धुं कहता, वाक्य अर्धुरुं मूकता कहे छे कि नहीं अक्रम अक्रमः, क्रम एटले जे लाइनमां बोलातुं नथी अथवा हूँ हजी नानो छूं एवो कहेवानो घटोत्कचनो मतलब छे। एटले एम कहे छे कि आ क्रम भंग थयो। हवे क्रमभंग कई रीते थयो बीजुं वाक्य समजाशे तो समजाशे। युधिष्ठिरादयश्च, युधिष्ठिर वगैरे मारा, मे एटले मारा गुरुओ एटले गुरुजनो, भवंतम अभिवादयन्ति, युधिष्ठिर सहित दरेक गुरुजनो आपने, भवंतम एटले आपने अभिवादन करे छे। पश्चात पछी घटोत्कच अहम एटले हूँ घटोत्कच तमने अभिवादन करूँ छूँ। एटले आ वाक्यमां घटोत्कच एवुं कहे छे कि जो वाक्यमां ज कही दे छे कि दूत तरीके भले हूँ आव्यो पण संदेशो हूँ दरेक पांडवनो कही रह्यो छूँ। एकलो हूँ नथी बोलतो, आ पांडवोनो संदेशो पण छे, तो तमे ए समजी लेजो एम। एटले धृतराष्ट्र कहे छे एही पुत्र, एही एटले आव पुत्र। जो तोय प्रेमथी ज बोलावे छे धृतराष्ट्र, आव पुत्र। आगळ कहे छे घटोत्कच अहो कल्याणम खलु अत्र भवान एटले आप, अत्र एटले અહીં, आप कल्याणः खलु, आप खरेखर कल्याणकारी छो, आप खरेखर कल्याणकारी छो। कल्याणानां प्रसूतिम एटले शो उद्भव स्थान। कल्याणकारी वस्तुओना उद्भव स्थान। पितामह अहम एटले के पितामहने चक्रायुधम भगवानः एटले के भगवान विष्णुए अथवा भगवान श्री कृष्णए कह्युं छे। शो संदेशो आप्यो छे एवुं कहेवा मांगे छे, बराबर। एटले एम कहे छे कि कल्याणकारी वस्तुओना उद्भव स्थान आप पितामहने कह्युं छे, श्री कृष्णए कह्युं छे। धृतराष्ट्र कहे छे
આસનાત ઉત્થાપયતિ, ઉત્થાયઃ એટલે કે આસન ઉપરથી ઉઠીને, જેવું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું, પહેલાં તો શ્રી કૃષ્ણ પોતે દૂત તરીકે આવ્યા હતા આ યુદ્ધ થયું એના પહેલાં, એટલે શ્રી કૃષ્ણએ બીજી વાર સંદેશો મોકલો છે. તો એ ઊભો થઈ જાય છે ધૃતરાષ્ટ્ર કે જોઈએ શું સંદેશો લઈને, આસન પરથી ઊભા થઈને. કિમ આજ્ઞાપયતિ, શું આજ્ઞા આપી છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ, ચક્રાયુધમ એટલે કે શ્રી કૃષ્ણએ, ભગવાન ચક્રધારીએ શો સંદેશો આપ્યો છે, શું આજ્ઞા આપી છે. ઘટોત્કચ કહે છે ના આસનસ્થેન એવ, આસન પર બેસીને જ, બેઠેલાએ જ, ભવતઃ તમારે, આસન પર બેસીને જ તમારે, શ્રોતવ્યો જનાર્દનસ્ય સંદેશઃ, જનાર્દન એટલે કે શ્રી કૃષ્ણનો સંદેશ શ્રોતવ્યો એટલે કે સાંભળવો જોઈએ. ના આસન પર બેઠેલા જ આપે શ્રી કૃષ્ણનો સંદેશો સાંભળવો જોઈએ. કારણ કે આ દૂત તરીકે આવું ક્યારે પડ્યું, આ આસનના લીધે જ ને, આ સિંહાસનને લીધે જ આ યુદ્ધ થયું છે. એટલે આ સિંહાસન ઉપર બેસીને જ તમે સંદેશો સાંભળો કે તમારા માટે શું સારું છે, શું સારું નથી. જો ઘટોત્કચ નાનો એવો હોવા છતાં કેટલી શરૂઆતથી વિવેકથી વાત કરે છે, પણ કેવી, થોડી વ્યંગમાં પણ, બરાબર. એટલે ધૃતરાષ્ટ્ર કહે છે યદ આજ્ઞાપયતિ ભગવાન ચક્રાયુધમ, યદ એટલે કે જેવી આજ્ઞા ચક્રધારી શ્રી કૃષ્ણની, જેવી ચક્રધારીની આજ્ઞા, ઉપવિશતિ બેસે છે. ચલો હવે ઘટોત્કચ સંદેશો કહે છે. શું સંદેશો કહે છે. પિતામહ કહે છે, પિતામહ શ્રૂયતામ સાંભળો, હા વસ્ત્ર, હાય પુત્ર, અભિમન્યો, હાય વત્સ, અરે પુત્ર, ફૂરકુલ પ્રદીપઃ, પુત્ર કુરુકુળના તેજસ્વી દીપક એવા હે પુત્ર, હા વત્સ હે પુત્ર, અરે બેટા, યદકુલ પ્રવાલઃ, યદુકુળના અંકુર, તવ જનની તારી માતા, માતુલમ મામા, મમ અપી અને મને પણ, પરિત્યજ્ય એકલો મૂકીને, પિતામહ દૃષ્ટમ આશયઃ પિતામહને અથવા પાંડુ રાજાને મળવા માટે તું સ્વર્ગ અભિગતો અસી, તું સ્વર્ગે સીધાવ્યો છે. જો ધૃતરાષ્ટ્ર પહેલાં સામે ઘટોત્કચ એવું કહે છે કે તમે બધાએ ભેગા મળીને મારો મોટો ભાઈ અભિમન્યુને હણી નાખ્યો. એટલે શું કહે છે કે તારી માતાને, મામાને અને મને પણ ત્યજીને, માતાને, મામાને અને મને પણ ત્યજીને પિતામહ પાંડુ રાજાને મળવાની આશાએ તું સ્વર્ગે સીધાવ્યો છે. અભિમન્યુની વાત કહે છે. પિતામહ એક પુત્ર વિનાશાત અર્જુનસ્ય, એક પુત્રનો જ વિનાશ થયેલા અર્જુનની, તાવત આવી ઈદૃશી ખલુ અવસ્થા, ખરેખર આવી પરિસ્થિતિ છે. આ બધા ઉપરનું જે વાક્ય કીધું ને એ અર્જુનની સ્થિતિ કહે છે કે અરે ઓ પુત્ર, કુલદીપક મારો એમ કેટલો આકુળ વ્યાકુળ થઈ ગયો છે કે એક જ પુત્રનો વિનાશ થતાં અર્જુનની આવી પરિસ્થિતિ છે. તો કા પુનર્ભવતો ભવિષ્યતિ, તો આપની તો શું થશે, તો આપની વળી કેવી. તમે વિચારો કે એનો એક જ પુત્ર મરાયો છે યુદ્ધમાં, તો એની આવી સ્થિતિ છે, આટલા આક્રંદ કરે છે, તો તમારે તો 100 પુત્ર છે, તમારી કેવી સ્થિતિ થશે, એવો સંદેશ છે. તતઃ આથી તો ક્ષિપ્રમ ઇદાનીયમ, ક્ષિપ્રમ એટલે કે શીઘ્ર, ઉતાવળે, આત્મબલધાનામ કુરુષ્વ એટલે કે પોતાના પક્ષની સંપૂર્ણ સેનાને પાછી વાળી લો. કુરુષ્વ એટલે પોતાની કુરુ સેનાને પાછી વાળી લ્યો. યથા તે, નહીં તો જેથી, પુત્ર શોકમ ઉપસ્થિતો અગ્નિ, પુત્રના શોકમાં ઉપસ્થિત થયેલો અગ્નિ વડે, હવિરતિ, હવિષ એટલે કે જે આપણે યજ્ઞમાં અગ્નિને હોમ આપીએ ને એમ અગ્નિને હોમ આપી દેશે. કોણ? દેહ અને પ્રાણ. તમારા દેહ અને પ્રાણ બંને ન હોમાઈ જાય. બરાબર. ફરીવાર અનુવાદ કરું. જેથી
પુત્રના શોકમાંથી ઉઠેલો અગ્નિ ભવિષ્યની માફક, હવીરીતિ એટલે કે ભવિષ્યની માફક તમારા જ પ્રાણ ન બાળી દે. કારણ કે અર્જુન હવે બહુ જ ક્રોધિત થઈ ગયો છે. જો તમે હજી પાછા વળી જાઓ, નહીંતર એ અગ્નિમાં જેમ હોમ આપવામાં આવે છે ને એમ તમારા બધા પુત્રનો હોમ તે આપી દેશે. એટલે કે વિનાશ લઈને આવ્યો છે અર્જુન. હવે તમે હજી સંભાળી લો તમારી સેનાને, નહીંતર આ વિનાશ થઈને રહેશે, એવો ઘટોત્કચ સંદેશો સંભળાવે છે. હવે જો આ સભામાં શકુની બધા બેઠા જ હોય ને, એટલે શકુની એવું કહે છે કે હવે શકુની અહીં એવું કહે છે કે યદિ જો સ્યાત વાક્ય માત્રેણ, માત્ર વાક્ય બોલવાથી, જો માત્ર વાક્ય બોલવાથી નિર્જીતે વસુંધરા, વસુંધરા એટલે પૃથ્વી જીતાઈ જતી હોય તો, ખાલી એકલા બેઠા રહેવાથી જો પૃથ્વી જીતાઈ જતી હોય તો, યદિ વાક્યે ભવત સર્વ ક્ષત્રવદઃ કૃતઃ, માત્ર એક વાક્યમાં જ સર્વ ક્ષત્રિયોનો વધ થઈ જતો હોય તો. એટલે અહીંયા વ્યંગ્ય શકુની એવું કહે છે કે આ તમે એકલા બીવડાવો જ છો, મારા ગુજરાતી આપણે ભાષામાં કહીએ તો, કે તમે આટલો નકો વાત જ કરો છો, યુદ્ધમાં જોઈ લેશું આપણે, એમ કહેવાનો મતલબ એવો છે કે માત્ર વાક્ય બોલવાથી જ આ પૃથ્વી જીતાઈ જાય અને એક વાક્યમાં જ સર્વ ક્ષત્રિયોનો વધ થઈ જતો હોય તો. એટલે ઘટોત્કચ કહે છે, જો કેટલા આસાનીથી બ્રેવ એકદમ બોલે છે. એષઃ શકુની વ્યાહરતી, શકુની બોલે છે આ, હે શકુની, અક્ષાન પાસાઓ વિમુચ્ય, પાસાઓ મૂકીને, બાણ યોગ્યમ ભવઃ, બાણોને ધનુષ્યને ધારણ કરવા યોગ્ય થઈ જા. શકુનીને કહે છે ઘટોત્કચ, આ શકુની બોલે છે, પાસાઓ મૂકીને, જોગટાના પાસાઓ છોડીને બાણ ધારણ કરવા યોગ્ય થઈ જા. દુર્યોધન કહે છે, ભો પ્રકૃતિગતમ, જો અરે ઓ પોતાના સ્વભાવ ઉપર ગયો. રાક્ષસોનો સ્વભાવ જ હોય ને ક્રોધીલો, એટલે કહે છે કે જો પોતાના સ્વભાવ ઉપર ગયો. વયમ અપી ખલુ, ખરેખર અમે પણ, રૌદ્રાહ રાક્ષસો ગ્રસ્ત સ્વભાવાહ, અમે પણ રૌદ્ર એટલે કે રૌદ્ર, રાક્ષસો અગ્ર સ્વભાવઃ એટલે કે અમે ખરેખર રૌદ્ર સ્વરૂપવાળા રાક્ષસો જેવા જ ઉગ્ર સ્વભાવવાળા છીએ. તું તારા સ્વભાવની વાત કરે છો ને, તો હું તારા રાક્ષસોની જેમ અમે પણ ઉગ્ર સ્વભાવવાળા છીએ, એટલે તું તારી પ્રકૃતિ ઉપર જા નહીં, એવું દુર્યોધન લલકારે છે ને. એટલે ઘટોત્કચ દુર્યોધનને પણ જવાબ આપે છે શાંતિથી જ, શાંતમ પાપમ, આમ ના કહો, રાક્ષસેભ્યો અપી, રાક્ષસો પછી પણ, ભવંતમ એવ ક્રૂરતરાહ, રાક્ષસોથી પણ તમે વધારે ક્રૂર છો. કેમ કે કુતઃ એટલે કે કારણ કે, નિશાચરાહ એટલે કે રાક્ષસો, ન તું જતુગૃહે સુપ્તાન ભ્રાતૂન દહંતી, રાક્ષસો પણ લાક્ષાગૃહમાં સૂતેલા ભાઈઓને બાળતા નથી. જો કેવો વ્યંગ કરે છે, રાક્ષસો પણ લાક્ષાગૃહમાં સૂતેલા ભાઈઓને બાળતા નથી. રાક્ષસો ભાતૃપત્ની, ભાઈની પત્નીના શિરસી ન તથા સ્પૃશંતી, ભાઈની પત્નીના માથા પર સ્પર્શ પણ કરતા નથી. તમે રાક્ષસો કરતાં પણ વધારે, આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીએ તો ડેન્જરસ છો. કઈ રીતે? કારણ કે રાક્ષસો સૂતેલા ભાઈઓને બાળી નાખતા નથી, ભાઈની પત્નીના માથા પર પણ સ્પર્શ કરતા નથી. તમે તો દ્રૌપદીનું વસ્ત્રહરણ પણ કરેલું છે. તમે રાક્ષસો કરતાં પણ વધારે ક્રૂર છો. દુર્યોધન કહે છે, દૂત ખલુ ભવાન, ખલુ ખરેખર તું દૂત થઈને આવેલો છે, પ્રાપ્ત હો એટલે કે આવેલો છે. ન ત્વમ યુદ્ધ અર્થમ આગતઃ, ન કે યુદ્ધ કરવા માટે. તું દૂત તરીકે આવેલો છે, યુદ્ધ કરવા માટે આવેલો નથી.
સંદેશમ ગૃહીત્વા ગચ્છઃ, સંદેશો આપીને જતો રહે. ન વયમ દૂતઘાતકાઃ, અમે દૂતની હત્યા કરનારા નથી. નહીંતર તું જતો રહે, નહીંતર તને તારી હત્યા કરી નાખશું. અમે દૂતની હત્યા કરનારા નથી. એટલે ઘટોત્કચ કહે છે સરોષમ એટલે કે ક્રોધિત થઈને, રોષ સાથે. કિમ દૂત ઇતિ માં પ્રદર્શયસી, શું દૂત કહીને મને અપમાનિત કરો છો? પ્રદર્શયસી એટલે અપમાનિત કરો છો. મા તાવત, એમ ન કરો. જો એમ જ હોય તો અરે ઓ ન દૂતોહમ, હું દૂત નથી. સમાહતા પ્રહરધ્વમ, બધા ભેગા મળીને પ્રહાર કરો. જોઈ લઈએ કોણ વધારે શક્તિશાળી છે. તમે મને દૂત ન સમજો, ચાલો બધા મારી પર પ્રહાર કરો. સર્વ ઉત્તિષ્ઠન્તિ, બધા ઊભા થઈ જાય છે. એટલે આ જો પરિસ્થિતિ બહુ જ ગંભીર થઈ ગઈ. એટલે હવે ધૃતરાષ્ટ્ર વચ્ચે પડે છે. ધૃતરાષ્ટ્ર કહે છે પૌત્ર ઘટોત્કચ, મર્ષયતુ ભવાન, મારું સાંભળ દીકરા, મારું સાંભળનારા થાઓ, મારું વાક્ય સમજો. મદ વચન એટલે કે મારા વચન, અવગંતા ભવ, મારા વાક્યોને સમજનારા બનો, મારું વાક્ય સાંભળો. શું કહે છે હવે ઘટોત્કચ આગળ કહે છે, છેલ્લું જ વાક્ય છે, છેલ્લું જ સ્ટાન્જા, કે ઘટોત્કચ કહે છે ભવતુ ભવતુ, ભલે ભલે, પિતામહસ્ય વચનાત દૂતો અહમ અસ્મિ એટલે છું. પિતામહના વચન પ્રમાણે, શબ્દ પ્રમાણે હું દૂત છું. ભો રાજન, અરે ઓ રાજન, રાજન સાંભળાવો, અરે ઓ રાજાઓ સાંભળો. શ્રૂયતામ સાંભળો. જનાર્દનસ્ય પશ્ચિમ સંદેશઃ, સાંભળો, હજી સંદેશો હું કહું છું. શ્રી કૃષ્ણનો અંતિમ સંદેશ હું કહું છું, હવે સાંભળી લો. શું કહે છે એ જોઈએ. જો સંદેશો કંઈક એવો છે કે ધર્મમ સમાચરઃ કુરુહુ, સમાચરઃ એટલે પાલન કરો. શેનો? ધર્મનું આચરણ કરો, ધર્મનું આચરણ કરો. સ્વજન વ્યપેક્ષા, પોતાના લોકોને બચાવવાની ચિંતા કરો. ફરીવાર, ધર્મનું આચરણ કરો, પોતાના લોકોને, પોતાના પક્ષના લોકોને બચાવવાની ચિંતા કરો. યત કાંડ અક્ષિતમ, અક્ષિતમનો અર્થ શું થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? કે આ પૃથ્વી પર ઈચ્છેલું, બરાબર, મનસી એટલે કે મનથી, આ પૃથ્વી પર જે ઈચ્છેલું છે, સર્વમ અહિના ઉત્તિષ્ઠ, તે મનથી જે ઈચ્છો છો એ બધું જ પૂરું કરી લ્યો, માણી લો. તમારે જે ઈચ્છા હોય એ બધી પૂરી કરી લો. કારણ કે હવે તમારો વિનાશ નિશ્ચિત છે. કે તમારી જે કંઈ બી આ પૃથ્વી પર ઈચ્છા હોય, આ પૃથ્વી પર તમારી જે કંઈ બી ઈચ્છા હોય એ મનથી પૂરી કરી લ્યો. કારણ કે જાત્યોપદેશ, જાત્યો એટલે કે ઊંચા કુળનો ઉપદેશ એવા પાંડવના રૂપધારી, પાંડવમાં રૂપમાં રહેલો યમરાજ, જો સંદેશ છે. ઊંચા કુળના પાંડવ અર્જુનના રૂપમાં રહેલા તમારો, આગળ કહે છે સૂર્યાંશુ એટલે કે સૂર્યના કિરણો, કૃતાંતઃ અહીંયા એક વિશેષણના રૂપમાં લેવામાં આવ્યું છે. એવું કહે છે કે સૂર્યના કિરણોની જેમ, સૂર્યના કિરણો આવતા અથવા સવાર થતાં જ, સવારની સાથે જ સમ ઉપેશ્યંતિ ઇવ એટલે કે તમારી સામે ઉપસ્થિત થશે. ફરીવાર આ સંદેશનો અનુવાદ કરીએ. ધર્મનું આચરણ કરો અને પોતાના લોકોને બચાવવાનો પ્રયત્ન કરો. કેમ કે આ પૃથ્વી પર મનથી જે ઈચ્છો છો એ બધું જ પૂરું કરી લ્યો. કારણ કે ઊંચા કુળમાં જન્મેલા પાંડવના રૂપમાં રહેલો યમરાજ સૂર્યના કિરણોની સાથે તમારી સામે ઉપસ્થિત થશે. તમારો નાશ થશે કાલ સવાર થતાની સાથે જ.
હજી તમને સમજાવું છું કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને સંદેશ આપ્યો છે કે તમે લોકો હજી પણ પાછા હટી જાઓ, નહીંતર તમારા બધા જનો વિનાશ થશે. ધર્મનું આચરણ કરો, ધર્મનો સાથ આપો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને આ મારો પાઠ કેવો લાગ્યો, તમને મારો વિડીયો કેવો લાગ્યો એ કોમેન્ટ દ્વારા જરૂરથી જણાવજો. અને મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ખૂબ ખૂબ આભાર.